الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم أمتنا أموات كمات المسلمين سمات المنة خصوصا خطوة الشعبات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن حداد صاحب هذا المؤلف الكتاب ثم إلى رسول صاحب المدرسة الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن القادر العطاس وأبي وأسري وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة والجنة يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزيغ والطهر والرسول وصالح الجسد والقلب ورتبة الناس ولا حد يقول صالح إلى النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyiral haba'ibil kiram, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, orang tua kita, para habaib kita, guru-guru kita, wabil khusus hadir bersama kita Habibul Mahbub Al-Habib Abu Bakar wal Habib Saleh bin Taufik bin Syahab, matta'anallah bidul hayatihima wa katharallah bi'amthalihima. Hadir bersama kita Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, matta'anallah bidul hayatih. Hadir bersama kita Habib Abu Bakar Muhammad Al-Habsi dan juga para habaib lainnya, Ustaz Zainal, Jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang hadir, yang gaib. Kita selalu doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, Allah ijabahi niat-niat hajatnya. Dan mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluang waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada Ahad pagi dalam rangka kita berzikir, berwirid, bertasbih, sekaligus kita mengaji menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita maqbulah indallah wa mabrurun ladeh, diijabah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita maksud. Nah, sedikit hadirin, mari kita lanjutkan ta'lim kita masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan, karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alab Al-Haddad Sahibul Ratib, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Masih di dalam bab an-nahyu ala tulil amal, ya, larangan kita berpanjang angan-angan hidup di dunia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ajama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi ilahi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa qad balaghana anna malakal maut alaihi salam yadhharu lil insan indama yabqa min ajalihi syai'un yasir fayukhbiruhu bihi fayaqulu lahu ya malakal maut akhirni qalilan li'atuba ila rabbi wa astaghfirahu. Fayaqulu lahul malaku qad talama ukhirta wa umirta falam tatub wa lam tarji ila rabbika hatta al'an wa qad inqadatil muddatu wa balagatil ajalu alladhi katabahu Allahu laka fala sabila ila at-ta'khir. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim falau kanat ad-dunya bi asliha li hadha al-insan wa amkanahu an yashtariya biha sa'atan wahidatan yaziduha fi umrihi wa ya'tadiru fiha ila rabbih la fa'ala. Thumma innal ghaflata 'anil akhirati wal i'rad 'anha bil kulliyati iqbalan 'ala ad-dunya wa ishtighalan biha qad yakunu sababuhu tul al-'amali kama dhakarnahu, wa qad yakunu sababuhu shakkan fil akhirati wa taraddudan fi kauniha haqqan wal iyadu billahi min dhalik, wa innahu min al-kufri billahi wa rasulih. والعلامة المميزة للغافل عن الآخرة بين أن يكون سبب غفلته طول العمل أو الشقة هي أن الغافل الذي يكون سبب غفلته طول العمل إذا مرض أو حصل له شيء يتوقع عنده قرب الموت يكثر ذكر الآخرة ويتحسر على ترك العمل لها ويتمنى أن يعافي ليعمل صالحا، والذي تكون غفلته عن الشك لا يظهر عليه عند المرض
wa nahwuhu syai'un mimma dzakarnahu bal yadhharu 'alaihi at-ta'assufu 'ala firaqid dunya wa at-takhawufu 'ala auladihi wa amwalihi an tadi'a min ba'dihi wa ashbahu dhalika mimma yadullu 'ala ghusurin nadari wal raghbati fi ahwalid dunya fa'tabir hadha rahimakallahu fi nafsika wa fi ghairika hatta ta'idhahu wa tansihahu in shamamta bihi rawaih asy-syakki fid daril akhirah falaysa asy-syakku fil akhirati min ad-dambi wal khatari bi manzilati tulil amali wa in kana tulul amali al-munsiyyi lil akhirati madhmuman jiddan wallahu a'lam bis-shawab. Sedikit hadirin, masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibur ratib nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin. Larangan agar kita berpanjang-panjang angan terhadap kehidupan dunia. Kalau kemarin sudah diceritakan di dalam ayat sucinya Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kamu dan semua apa yang kamu miliki termasuk harta-harta kamu di dalam membuat kamu lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, artinya anak-anaknya, hartanya sampai membuat dirinya lalai mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang bakal merugi hidupnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, dan nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datangnya ajal, artinya kematian, kepada salah seorang di antara kalian, sehingga nanti ia akan berkata kepada Tuhannya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa kau enggak tangguhkan waktuku, umurku dengan waktu yang sebentar aja untuk kami ini beramal. Niscaya aku fa as-saddaqa wa akum minas salihin, akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang saleh. Lalu Allah berfirman, wa lan yu'akhirallahu nafyan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Lan dalam bahasa Arab itu apa? Al-itsbatu fin nafyi, ya, artinya sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Kalau la mungkin masih, ya. Tapi kalau lan sudah jangan harap gitu. Makanya walan yuakhirallah, enggak bakalan sudah. Kalau orang udah mati mau balik lagi, gitu kan. Nah, di sini dikatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Pelajaran buat kita, jangan sampai kita nanti meninggal terus mau menyesal sebagaimana ungkapan orang-orang yang telah dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Naudzubillah min dzalik. Lalu sambungannya berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa qad balaghana anna malakal maut alaihi salam yadharu lil insan indama yabqa min ajalihi syai'un yasir. Ada satu riwayat kata Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kami terima, ya, sampai kepada kami kata Habib Abdul Haddad dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malakal maut, malaikat Israel itu nanti akan menjelma menjadi seperti manusia gini, ya. Indama yabqa min ajalihi syai'un yasir. Kalau sudah ajal kita ini udah dekat mau, ya, dicabut, ya, datang kayak manusia gini, datang lu. Malakal maut. Lu ini malakal maut, iya, kelihatan kita ngelihat. Makanya nanti setiap orang yang mau meninggal itu ketemu malakal maut itu ngelihat, ya kan? Dia akan melihat tatkala ajalnya sedikit lagi akan tiba, syai'un yasir, ya. Fayukhbiruhu bihi, dan dia akan memberitahukan kepada kamu mati sekarang, ya kan? Saya mau cabut nyawanya kamu. Kaget. Akhirnya ini orang begitu terkejutnya malakal maut tadi itu, fayaqul lahu, dia berkata sama malaikat, ya malakal maut, malakal maut, akhirni qalilan, katanya. Tolong jangan kau cabut saya sekarang. Tolong kau kasih tangguh waktu lagi sedikit, ya. Kasih tangguh waktu lagi, saya masih apa? Mau tobat, li atuba ila rabbi wa astaghfirahu. Supaya saya mau tobat sama Tuhanku, saya mau mohon ampun sama Allah. Waktu sedikit ini tolong kau kasih waktu lagi saya sedikit, saya mau tobat benar-benar. Katanya malakal maut bilang, fa yaqulu lahul malak, lalu malaikat ngomong sama ini orang, qala ma ukhirta, bukankah sudah lama kau itu dikasih tangguh waktumu, mulai kau lahir sampai sekarang ini berapa lama, ya kan? Wa umirta, dan kau sudah dikasih umur yang panjang oleh Allah.
Falam tatub, tapi kau nggak mau tobat juga. Ya kan? Walam tarji ila rabbik, dan kau nggak kembali kepada Tuhanmu menjadi orang yang baik hatta al'an, sampai detik ini kamu, sampai sekarang ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni semua sama Allah ya. Ini ngerinya pas kita lagi datang, kita nggak siap lagi. Subhanallah. Wa qadin qadatil muddah, dan sekarang masa itu buat kau mau balik sudah habis. Dibilang gitu. Kata malaikat, wa qadin qadatil muddah, masa di mana kau mau minta waktu tadi itu sudah nggak ada lagi. Wa balaghatil ajal, ajal ini sudah tiba sekarang gitu ya. Alladzi katabahu Allahu lak, sebagaimana Allah sudah tetapkan buat kau. Ya sekarang tercabut. Udah nggak ada waktu udah. Fala sabila ila ta'khir, udah nggak ada jalan lagi buat kau mau minta, ditangguhkan waktumu. Nah, makanya orang mau meninggal dia ngomong hatta idza jaa ahadakumul maut. Ya kan? Setiap mau datang kepada kalian, setiap seorang di antara kita kematian mau datang, pasti dia ngomong Rabbi akhirni ila ajalin qarib. Nah, ini kata Habib Abdullah bin Haddad, nggak ada yang membuat mereka kayak gitu tadi itu kecuali gara-gara apa? Lalainya dia dari mengingat Allah. Ya, dari lalainya dia mengingat Allah. Beda dengan orang-orang yang ahlillah, orang yang selalu taat sama Allah, para aulia-aulia. Begitu mau datang ahlan wa sahlan disambut sama dia. Kalau dia yang nyambut, bayangin aja. Ah, ini yang anda tunggu-tunggu. Dari dulu kayak datang, dia bilang subhanallah. Ya kan, kalau kita kan, ntar dulu jangan sekarang. Ini enggak, dia bilang nanti-nanti yang ditunggu-tunggu sama aulia-aulia itu kematian. Karena ketemu sama Tuhannya. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Allah. Nah, mudah-mudahan kita kayak begitu semuanya, amin. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim. Sebagian ulama-ulama yang semoga Allah rahmati mereka, para aulia-aulia, dia bilang apa? Falau kanatid dunya bi asliha li hadzal insan. Nah, kalau dalam posisi kayak tadi itu, ya, orang pas malakal maut tadi itu datang ngomong kau mau saya cabut sekarang. Terus dia mau minta waktu untuk ditangguhkan. Seandainya orang ini punya dunia maisinya, seandainya orang ini sudah rajanya, manusia punya dunia maisinya, wa amkanahu ayyashtariya biha sa'atan wahidatan, terus dia dikasih kemungkinan boleh kau menangguhkan waktu berapa waktu yang kau minta, Mas, 1 jam 2 jam gitu, dikasih waktu sama malaikat, seandainya dikasih sama Allah 1 jam, tapi syaratnya kau harus bayar duniamu semuanya itu, ya kan? Kata dia akan keluarkan, ambil dunia saya semuanya. Dari berharganya waktu 1 jam tadi itu buat mau tobat sama istighfar sama Allah. Lihat hadirin. Ini kadang-kadang kita kalau diajak berbuat baik aja mikir-mikir mulu kan. Ya kan? Diajak bersedekah mikir-mikir. Ya, belum ngelihat nanti kalau udah mau mati mau disedekahin semuanya. Hati-hati nih, ya kan? Mumpung kesempatan masih banyak ini, korbankan waktu kita, ya kan, jiwa raga kita untuk menempuh itu kebahagiaan yang kekal abadi. Itu yang di sono yang paling besar. Dunia sih boleh, cuman buat ke sono maksudnya. Bukan dunia dikumpul-kumpul tapi pelit. Naudzubillah min dzalik. Katalah ulama bilang, kalau seandainya dia punya dunia ma isinya saat itu dan memungkinkan dia untuk menebus 1 jam aja, ya kan, sa'atan wahidatan, ya, 1 jam untuk dia tebus tadi dengan hartanya, dunianya semuanya, yaziduha, yang bisa menambah umurnya yang sudah ditentukan sama Allah, tambahin dikit 1 jam sama malaikat, tambahin dikit 1 jam sama tobat, nggak ada kata malaikat, ya kan. Atau dia mau meminta maaf sama Tuhannya, mau mohon ampun, mau melakukan munajat sama Allah, seandainya diberi dengan dunianya itu dia harus korbankan, la fa'alah. Misalnya dia akan lakukan dari itu, dihabisin, ambil harta semua. Udah nggak butuh lagi di situ. Makanya orang mati itu nggak bawa dunia, yang dibawa amal, ya kan. Tapi kan banyak orang kadang-kadang yang cari apa? Dunia bukan amal. Naudzubillah. Nah, ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditipu muslihati kita kadang-kadang. Summa innal ghaflata 'anil akhirah wal i'rada 'anha bil kulliyah iqbalan 'ala dunya wastighalan bima biha. Kemudian sesungguhnya kelalaian tadi itu orang terhadap akhiratnya, lupa terhadap akhiratnya, majelis ta'lim, majelis ilmu, amal-amal baik, sedekah, ya kan, silaturahmi, yang baik-baik semua amal-amal akhirat. Kalau dia sudah dilalaikan dari mengingat Allah dan dia berpaling daripada akhiratnya secara keseluruhan, itu semua dikarenakan kata Habib Abdullah bin Haddad, iqbalan 'ala dunya wastighalan biha. Itu semuanya dia nanti akan menjadikan, melakukan dirinya kebalikannya. Dia akan selalu ngejar dunianya. Makanya dunia sama akhirat itu kayak piringan timbangan. Yang satu sama lain saling bertolak belakang. Kalau yang ini berat, yang sana kalah. Kalau yang ini
kalah, yang ini berat. Pokoknya ya begini terus. Nggak bisa. Katanya ulama salihun, siapa orang yang berat kepada dunianya, akhiratnya kalah. Siapa orang yang berat akhiratnya, dunianya kalah. Ya kan? Tapi fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang kekal dibanding yang binasa. Ya kan? Pilih yang mana gitu kalau ditawarin gitu. Udah, jangan mikir lagi udah. Katanya ulama, disitulah. Gara-gara orang-orang itu membuat lalai terhadap akhirat, itu semuanya gara-gara apa? Dia akan melakukan ikbalan ala dunia, mengejar semua urusan dunia, wastighalan, menyibukkan dirinya biha terhadap dunianya. Qad yakunu sababuhu, dan semuanya itu dikarenakan sebabnya apa? Tulal amal. Tuh. Banyaknya panjang angan-angan terhadap dunia sehingga dia lupa akhirat. Ayo ngaji, entar dulu masih ada meeting, repot ini ribet. Masyaallah. Suruh ngaji meeting lagi, subhanallah. Meeting sama Allah enggak pernah ya kan? Ini kayak gini-gini kita meeting rapat sama Allah, ini urusannya. Ya kan? Ini yang lebih penting, ya kan? Ada sisihkan waktu untuk gini-gini, disisihin waktu gitu, jangan sampai dikalahin gitu. Dunia boleh kita kalahkan karena kalau urusan akhirat itu dunia nanti ngejar nanti. Siapa orang ngejar akhiratnya, dunia bakal ngikut. Tapi siapa orang ngejar dunianya, dunia akhirat nggak ngikut sama dia. Naudzubillah. Wa may yurid hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih. Siapa orang yang betul-betul berharap keberuntungan akhirat, saya tambahin. Akhiratnya, dunianya saya tambahin. Yang dia minta segini saya tambahin. Tapi kalau wa may yurid thawabad dunya nutihi minha, kalau dia cuma mau ngejar dunia, saya kasih itu pun sebagian yang saya mau. Bukan kemauannya dia. Dia kepengin gini, enggak, saya mau kasih sebagian aja. Enggak semuanya yang dia minta. Ya kan? Wa malahu fil akhirati min nasib, tapi ingat jangan harap kau bakal dapat bagian akhirat. Gara-gara ngejar dunia. Nah, di sini dikatakan waqad yakunu sababuhu syakkan fil akhirati wa taraddudan fi kauniha haqqan. Kadangkala yang menyebabkan dia berpaling dari akhirat, ya, dan dia berpaling ya, daripada urusan akhirat, ini sebabnya dua. Kalau bukan karena panjang angan-angan, juga ada sebab yang kedua apa? Dia syak, ragu. Apa ada itu akhirat? Dia bilang gitu. Itu lebih parah lagi. Ragu. Enggak percaya kalau mati nanti ada pertanyaan kubur. Kalau nanti ada hisab kubur, ada siksa kubur, ada lagi yang namanya himpitan kubur. Waduh, mengerikan semuanya itu. Ada pertanyaan yang namanya katanya ulama, satu pertanyaan itu bisa memakan waktu 500 tahun. Satu pertanyaan masalah dunia ditanya. Ada orang meninggal, dia mengambil tusuk gigi punyanya orang, nggak pakai izin, ya kan? Itu mati, tusuk gigi ditanya sampai ratusan tahun. Lu pakai nanya-nanya, malaikat apa? Urusan kamu gimana tuh tusuk gigi? Duh, malaikat cuma gitu doang aja masih. Gak usah pakai nanya, gitu doang. Di sini tempatnya yang kayak begitu-begitu. Yang dipertanyakan sama Allah semuanya. Karena semua itu nanti akan ada hisabnya. Nah, itu yang ngeri ya. Innama hisabuhu inda rabbi, kalau sudah hisab di sisi Allah itu serem. Ya kan, itu enggak ada lagi yang didolimi sekecil darah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, may ya'mal mithqala dzarratin. Jadi dua, ya, yang berbuat baik bakal beruntung dengan semua kebaikannya sekecil darah, dia bakal lihat. Yang berbuat buruk dia bakal ngerasakan adabnya walaupun sekecil darah. Naudzubillah. Jadi adilnya Allah kayak gitu. Wal iyadu billah min dalik, kalau dia disebabkan lalainya terhadap akhirat karena yang kedua lebih parah lagi apa? Ragu adanya kebenaran tuh hari-hari akhirat. Hari akhirat tuh ada hak. Maka mati kan ditanya, ya fulan bin fulan, al-an qad sirta fi asbaqis thara wa baina asakiril mauta. Ini sekarang kau sudah berada di depannya orang mati-mati semuanya ini. Ya kan? Ini hari ada yang namanya fa innal jannata haq wa innan nara haq wa innal qabra haq wa anna munkaran wa nakiran fi haq wa anna su'al haq wa anna jawab haq wa anna hisab haq wa anna ba'tsa haq wa anna mizan haq semuanya itu benar ada loh, tinggal lihat entar nih. Nah, subhanallah, di situ enggak usah ngomong udah. Wal alamatul mumayyizah lil ghafil anil akhirat, dan tanda yang membedakan orang tadi itu lalai terhadap akhirat, baina ayyakuna sababu ghaflatihi tulal amal awisyak, tanda kalau ada orang itu lupanya terhadap akhirat dikarenakan sabab panjangnya angan-angan atau sabab dia dikarenakan ragu terhadap kebenaran akhirat, itu ada tandanya.
Kalau tandanya dia tadi itu lalai terhadap akhirat karena panjang angan-angan, ya annal ghafil. Yang pertama, kalau orang yang lalai tadi itu alladzi yakunu sababu ghaflatihi tudal amal, yang menyebabkan dirinya tadi itu lupa terhadap akhirat dikarenakan kelalaiannya didorong atas dasar panjangnya angan-angan. Itu nanti tandanya idza maridha au hasala lahu syai'un, nanti kalau dia sudah mulai sakit, sudah mau meninggal, ya dia mau sakit umpama dikasih sama Allah, atau sesuatu yang yatawaqqa'u indahu gurbal maut, yang dia sudah merasa dekatnya kematiannya dia, di situ dia bakal merasa yukthiru dzikral akhirah, dia bakal banyak mengingat akhirat. Benar-benar ya, akhirat itu bermanfaat, ngaji itu penting, ibadat itu betul-betul kita harap sekarang. Di situ dia ngerasain. Sekarang belum nih, hanya orang-orang yang nggak mau ngaji nih belum ngerasain. Nanti begitu sudah yang banyak angan-angan tuh, begitu mau mati, coba dulu ane mau ngaji ya Allah, coba malaikat panjang itu ane mau ngaji, ane mau sedekah, ane berbuat baik. Itu tandanya yang lalai-lalai terhadap akhirat dikarenakan angan-angan. Nggak bisa ditukar dengan dunia maisinya. Kayak tadi tuh, dia punya dunia maisinya, dia mau kasih demi menebus tadi itu waktu yang sebentar dia itu mau minta balik lagi, nggak bisa. Itu tandanya itu. Ala tarkil amali laha, dikarenakan dia meninggalkan amal-amal soleh yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya dari umurnya. Wa yatamanna, dan dia akan bercita-cita ayu afia, supaya dikasih kesembuhan dari sakitnya. Supaya dia dikasih lagi umur, ya kan? Ya'mala amalan salihah, supaya dia bisa beramal amal soleh. Tapi nggak bisa, kan Allah udah bilang kalau sudah ajal ini datang sama kamu nggak bakal lagi balik, ya kan? Mau ditunda waktunya sewaktu sedikit aja, mundur atau maju nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, sudah waktunya tuh. Waladzi takunu ghaflatuhu anisyak, tapi kalau tandanya orang yang lalai terhadap akhirat dikarenakan ragu, lebih parah lagi nih, ragu terhadap kebenarannya akhirat, la yatharu alaihi indal marad, dia nggak bakal merasakan menyesal, ya kan? Waktu dia lagi sakit, wa nahwuhu syai'un mimma dzakarnahu, seperti yang kita ceritakan dari yang pertama tadi itu, yang dia lalai terhadap akhirat karena panjangnya angan-angan, beda dibanding orang yang lalai akhirat karena dia ragu terhadap kebenaran akhirat, itu lebih parah lagi. Bal yatharu alaihi ta'assub ala firaqid dunya, bahkan yang lebih dinyeseli nama dianya apa? Menyesalnya dia pisah sama dunianya yang dicintainya. Dia menyesal pisah sama dunianya. Bukan menyesal dengan apa hadirin yang namanya waktunya. Pisah, waduh gimana ini, harta yang anak kumpulin kenapa kok jadi kayak begini nih, anak akan berpisah sama dia. Makanya sebesar apapun hadirin nanti dekatnya dia itu waktu mau meninggal, penyesalannya orang itu ya terhadap dunianya itu sebesar cintanya dia sama dunianya. Makanya orang yang cinta itu, ya kan, semakin berat meninggalkan siapa yang dicintainya, ya kan? Berat kan kalau dia berpisah dengan yang dicintainya. Nah, dia kepingin bertemu terus dia mau dipisahin gimana? Tambah nyesal, beratnya dia. Makanya ada orang waktu mau meninggal karena sibuk urusan segala macam, bangun segala macam urusan dunia aja sampai nggak sempat ngaji. Itu Habib Umar pernah datang nengokin orang disuruh nyebutin qul la ilaha illallah. Ayo baca la ilaha illallah. Yang ditanya anaknya, "Coba semen gimana, udah dikirim belum?" Loh, nanya semen lagi. Ini udah mau mati, nyari semennya udah dikirim belum? Lu apa sih? Gitu. Pikirannya ke sono udah, lebih berat ke situ. Enggak ingat ya Allah gimana ya apa nih? Terus bisikin terus, habis sampai matinya ngomong itu. Naudzubillah. Makanya orang itu akan wafat menurut kebiasaannya di dunia. Kalau kebiasaannya ngaji, yang mau meninggal yang disebut ya ngajinya tadi itu. Ya, kayak gini ngaji dikit-dikit mau meninggal ente pikirin ngajinya. Ya Allah, ngaji ya Allah. Ibadah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang diingat itu, yang dibaca-baca itu kan. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kita husnul khatimah dan menyebut apa-apa yang baik saat kita akhir hayat. Bal yadharu alaihi ta'assub ala firaqid dunya wa takhawuf, dan yang paling nampak sama dia rasa takutnya ala auladihi, berpisah dengan anak-anaknya, ya kan? Karena dia cinta, ya kan? Wa amwalihi, dan harta-hartanya antadi amin ba'di, nanti harta bakal musnah setelah dia pergi. Yang dipikirin harta habis sudah. Wa asbahu dzalik, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Mimma yadullu ala gusurin nadhari wa raghbati fi ahwalid dunya. Itu semua dikarenakan apa? Pendeknya pikirannya, pandangannya dia tadi itu. Ya, terhadap akhirat,
dan yang ada di dalam pikirannya, pandangannya terhadap hal ikhwal dunia aja. Fa'tabir hada rahimakallah, maka renungkanlah, ambil pelajaran ini semuanya. Semoga Allah rahmati kalian semua fi nafsi, dalam benak hati kita disuruh renungin. Wa fi ghairika, dan juga ambil pelajaran ini buat anak-anak kita, istri-istri kita, ingetin terus akhirat, ngaji, ibadah, sembahyang yang benar, kan? Supaya kita meninggal semua dalam keadaan senyum, ya. Jangan sampai kita ini lahir masih nangis, mau wafat nangis juga, jangan. Katanya ulama. Jadikan waktu kita ini tadi, waktu lahir nangis, walaupun orang di sekitar kita senyum, ketawa, nggak tahu hal ikhwal kita ini lahir di dunia ini bawa malah bahaya nih dunia ini. Makanya orang yang lahir itu sebenarnya dia sadar pada hakikatnya dunia ini hina, dia nangis semuanya. Aduh, kenapa di dunia saya, ya kan? Tapi nanti meninggal boleh, ya kan? Ente tadi ini berpisah dengan dunia, tapi jangan nangis lagi. Kalau bisa senyum, ya. Waktu kita berpisah sama dunia harus senyum ketemu Allah. Walaupun orang di sekitar kita menangisi kepergian kita, ya, dia nggak tahu kita mau kemana nih. Ya, dia nggak tahu kita bisa, tapi enggak, kita bakal ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Sayyidina Bilal, ya kan, bin Rabah waktu mau meninggal, anak istrinya, ya karba, ya abatah, aduh sedihnya ayah, jangan bilang sedih, nggak sedih saat ini ayahmu. Enggak ada lagi kedukaan buat ayahmu saat ini. Saat ini kegembiraan buat ayahmu. Kita akan ketemu kekasih Rasulullah. Mudah-mudahan. Wa fi ghairika hatta ta'idahu. Berikan pelajaran buat orang-orang selain kita sehingga dia bisa mendapatkan peringatan. Wa tansahahu, dan dia juga bisa mendapatkan nasihat. In syamamta minhu rawaihash syakki fid daril akhirah. Kalau sudah mulai tercium sama kamu bau-bau keraguan terhadap keberuntungan akhirat yang besar, hati-hati, ya. Renungin nih kalimat. Falaysa syakku fil akhirati fid dunya fid dammi wal khatari bi manzilati tulil amal. Walaupun enggak sama, ya kan? Orang tadi itu ragu terhadap kebenaran akhirat dibanding orang tadi itu lalai terhadap akhirat dikarenakan panjangnya angan-angan. Wa in kana tulul amal, walaupun panjangnya angan-angan yang bisa melupakan akhirat itu juga termasuk sesuatu yang sangat dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan nantinya sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa jadikan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi qussalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.